إننا نقول سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وبارك وقوم من الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم الصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي على من ساداتنا علي أبي علي عباد الله الصالحين مقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباوي مولى بن بكر سلمان محمد بن عبد الله سلطان الملاسن عبد الله بن أبي بكر العدوس بن بكر بن عبد الله العدوس العدل الشعري بن أبي بكر سكران عبد الرحمن الشعري بن أبي بكر سيدنا أحمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن بن محمد بن علي بن العلي سيدنا أحمد بن علوي بجهد ثم إلى سيدنا فخر الوجود شيخ بكر بن سلمان بن سعيد سيدنا حسين شيخ بن سلمان شيخ بن سلمان محضان شيخ بكر بن سالم وجميع أهل بنات أجمعين جد الأنفاس والأخلاص مولى النبراس الكتب الحبيب بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله بارا سالم ماسم عبد الله بن مر عبد الرحمن بن عمر وصولهم وفندق بالإرشاد ودوت الإمام بن النبي عبد الله بين علوي الحداد ووصولهم وفروع منتسبين إليهم ثم إلى أرواح الأولياء إلا في غامض علم ومحاط بعبادك الصالحين خصوصا من هذه البلدة خاصة الحبيب حسين بن أبي بكر العدروس عبد الشاطبي بن عبد الله بن محسن العطاس عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي علي بن عبد الرحمن الحكيم محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحكيم بن علي بن حسين العطاس بن علي بن العطاس سالم بن محمد بن جندان بن نوفل وسالم بن محمد بن جندان وأخوان سلم مفرد ثم إلى عمر بن محمد بن هوت العطاس سالم بن عمر محمد بن هوت حسين بن عمر محمد بن هوت وأصولهم وفروعهم حبيب محمد بن أحمد الحداد بن قادر محمد الحداد وخدم إخوانه أصولهم وفروعهم محمد بن الحداد جعفر بن طال الحداد الله بجعفر بن طال الحداد وسالم بن طال الحداد وشيخ بن سالم بن طال الحداد وأصولهم وفروعهم منتسب إليهم ثم إلى روح حبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر علي بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر ثم إلى عبد الله بن حسين شامي العطاس بن عبد الله بن سالم عبد الله بن سالم العطاس بن سالم محمد العطاس سيد الوالد محمد الباقر بن عبد الله بن سلمى عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سلمى عطاس بن علي بن عبد الله بن سلمى عطاس بن عطاس محمد الباقر وخيانة محمد الباقر محمد بن حسن العدل بن منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى ووصول مفرد بن ناصر بن أحمد الله الكاف محمد بن غازي الحامي محمد بن حسين العدل وصول المفروع منتسبين إليهم ثم إلى شريف النور بن سلمى عطاس شريف غير بن سلمى عطاس شريف سلمى بن سالم عطاس ثم إلى رهج محمد ساسي بن طه بن هجي نعيمي هجي هارون بن هجي نعيمي أسمون بن هجي طه بن هجي نعيمي وصول المفروع منتسبين إليهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذا البلد خاصة وأموات المسلمين عامة الله يغشهم الرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم الدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح ويرزقنا وإياكم توبة النصوح أن الله ينصر الإسلام والمسلمين خصوصا في غزة وفلسطين في بلدان المسلمين المنكوبين المكروبين المظلوم المعتدين من أعدائك أعداء الدين من الصحانية أجمعين اللهم دمرهم كل تدمير اللهم مزقه كل ممزق اللهم لا تبلغهم مرادا فينا ولا في أهلنا ولا في ذرارينا ولا في من حبنا فيك ومن أحسن إلينا ولا في جميع المسلمين والمسلمين فعنا شرهم وفنا من شرورهم واجعل سرورهم في نحورهم على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعا خيرات الدنيا والآخرة نوى سلفنا الصالح قدم زماننا سيد المرسلين الشيخ محمد بن سلم الحفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين إمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم نوعية التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي بحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال رضي الله عنكم وفي صحف إبراهيم عليه السلام
وعلى العاقل أن يكون ممسكا للسانه عارفا بزمانه مقبلا على شأنه وعلى العاقل أن تكون له 4 ساعات semestinya kemarin lewat أوحى الله قال رضي الله عنكم وأوحى الله إلى بعض أنبيائه عليهم السلام قل لقومك لا تدخلوا مداخل أعدائي ولا تدخلوا ملابس أعدائي ولا تركبوا مراكب أعدائي ولا تطعموا مطاعم أعدائي فتكونوا أعدائي كما هم أعدائي لا حول ولا قوة إلا بالله وأوحى الله إلى داود عليه السلام كن بي مستأنسا ومن سواي مستوحشا يا داود قل للصديقين من عبادي بي فليفرحوا وبذكري فليتنعموا يا داود حببني إلى عبادي قال يا ربي كيف أحببك إليهم قال ذكرهم آلائي يا داود من رد إلي هاربا كتبته جهبذا يا داود إذا رأيت لي طالبا فكن لي خادما يا داود لا تسأل عني عالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن سبيلي أولئك قطاع الطريق على عبادي يا داود أعمل بعمل الأبرار ولا تبسم في وجه الفجار وخالط أوليائي مخالطة وخالف أعدائي مخالفة يا داود كن لليتيم كالأب الشفيق أزد في رزقك وعافوك عن ذنبك يا داود قد طرفك وصن لسانك فإني لا أحب الفاسقين وأكثر من الاستغفار لنفسك وللخاطئين وأوحى الله تعالى إلى بعض أنبيائه عليهم السلام اذكرني إذا غضبت أذكرك إذا غضبت فلا أمحبك في من أمحك وأوحى الله إلى عيسى عليه السلام أن قل لبني إسرائيل لا يدخل بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة وأبصار خاشعة وأبدان نقية وأخبرهم أني لا أستجيب لهم دعوة ولأحد من الخلق قبلهم مظلمة وأوحى الله إلى بعض أنبيائه عليهم السلام أبدي هب لي من عينك الدموع ومن قلبك الخشوع ثم أدعو فإني أستجيب لك وأنا القريب المجيب عبدي قف على المدائن والحصون وأبلغهم عني كلمتين كلهم لا يأكلون إلا طيبا ولا يتكلمون إلا الحق فإذا أراد أحد منهم الدخول في أمر فليتدبر عاقبته فإن كان خيرا فليمضه وإن كان شرا فلا يأته. Alhamdulillah wa syukurillah. Di sore hari ini kita kembali dalam kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muwazarah lirraghibin minal mu'minin sulukus sabilil akhirah yang dikarang oleh Qutubil Irsyad wa Bawthil Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad di dalam pembahasan terakhir beliau di dalam wasiat-wasiat yang dipaparkan di dalam hadis-hadis qudsi. Beliau menjadikan akhir kitabnya paparan daripada beberapa hadis-hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan di dalam salah satu riwayat hadis qudsi wa auhallahu ila ba'di anbiya'ihi alaihi wassalam, dan Allah wahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya alaihi wassalam, atas mereka salawat dan salam Allah Subhanahu wa taala. Qul li qaumika, katakan kepada kaummu, la tadkhulu madakhila a'dai, jangan kalian masuk tempat-tempat yang dimasuki oleh musuh-musuhku. Wala talbasu malabis a'dai, jangan kalian pakai pakaian-pakaian musuh-musuhku. Wala tarkabu marakib a'dai, dan jangan kalian menunggang tunggangan-tunggangan musuh-musuhku. Wala tat'amu maqa'ima a'dai, dan jangan kalian makan makanan musuh-musuhku. Fatakunu a'dai, maka kalian menjadi musuh-musuhku. Kama hum a'dai, sebagaimana mereka musuh-musuhku. Kita dilarang untuk
mendekatkan diri kita kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, baik dari segala hal, baik dari pakaian kita, pergaulan kita, bahkan hal yang paling inti makan minum kita. Jangan kita menyamakan diri kita kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mereka hanya makan untuk kesenangan, kepuasan syahwat mereka, meninggalkan daripada Sang Penciptanya di dalam mengingat nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kufur kepada segala yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan hal itu, naudzubillah, kita termasuk daripada golongan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga perilaku kita, makanan kita, pakaian kita tidak mengikuti daripada hawa nafsunya orang-orang kafir, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah merata hampir kita disodorin dengan mereka segala macam, baik fashion kita, food kita, fun kita, semuanya kita ngambil cara mereka, kita ngambil model mereka, kita ngambil makanan gaya mereka. Akhirnya yang terjadi yang kita lihat, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, kemarahan Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala meniru man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang-orang yang menyerupai satu kaum, mereka bagian daripada kaum tersebut. Apabila kaum tersebut bagian daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, kita termasuk bagian daripada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan keras untuk kita berhenti sudah. Jangan ikutin gaya mereka, jangan ikutin mode mereka, jangan tata cara mereka. Tata caranya Nabi Muhammad yang lebih afdal, yang lebih akmal, yang lebih ajal, yang lebih beruntung kita di dunia dan akhirat. Gak ada yang membawa keberuntungan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, kenikmatan dunia dan akhirat melebihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Semua lambang rahmat, lambang kebahagiaan, lambang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sudah dipikirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak mau sulit hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, pengikutnya, umatnya, dari segala macam bentuk yang akan diterima dari musibah, bala, kesulitan, kesusahan dunia dan akhirat sudah dipikirin oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terbaik yang dibawa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul innal huda hudallah. Semua jalan kebaikan, petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang dibawa melalui lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua sifat ketauladanan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Karena khuluquhul Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perangainya Al-Quran. Kalau kita benar-benar mengikuti dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketenangan jiwa kita dapat, kenyamanan hidup kita dapat, kebahagiaan, keberkahan hidup kita dapat, kenikmatan hidup kita dapat. Semuanya dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada di dalam musuh-musuh Allah semuanya itu. Ketenangan, kenyamanan, kebahagiaan, semuanya mereka dapatin. Karena mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka. La yatabi'u illa dhann. Mereka mengikuti hanya prasangka mereka. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ajarannya Allah, risalahnya Allah, bimbingannya Allah. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai sekarang kita berusaha untuk mengingatin diri kita, mengingatin keluarga kita, dari cara berpakaiannya, dari cara makanannya, dari cara segala apapun fasilitas duniawinya. Jangan kita mencontoh orang-orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya balik kepada hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Yang hukumnya boleh silahkan pakai, tapi tidak berlebihan. Orang-orang kafir, orang-orang di luar Islam, mereka mengambil semua yang berlebihan dari hal-hal yang dibolehkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita ada batasannya. Halaluha hisab wa haramuha adab. Halalnya kita ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala
yang dipakai oleh orang-orang musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Kalau kita berani melanggar Allah Subhanahu wa taala demi mode, demi pergaulan, demi apapun alasannya, kita menentang Allah Subhanahu wa taala, mengambil cara-cara mereka, siap-siap kita jadi musuh-musuh Allah. Na'udzubillah min ghadabillah. Wa auhallahu ila Daud alaihi salam. Dan Allah mewahyukan kepada Sayyidina Daud alaihi salam, kun bi musta'nisa. Jadilah denganku engkau senangnya ingat Allah, berzikir dengan Allah, selalu memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang diridhai oleh Allah, bagaimana yang disenangi oleh Allah, bagaimana yang dicintai oleh Allah. Itu aja. Itu makhluk orang-orang yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, mereka yatarabbauna fi dzalik. Mereka naik terus di dalam pemikiran mereka kepada hal-hal yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka mempunyai tempat yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatasababun. Fa bidzalika falyatanafasil mutanafisun. Dengan hal itu kata Allah Subhanahu wa taala, menggapai keimanan, kesalehan, ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba kalian di dalamnya. Adapun hal-hal yang remeh-temeh, hal-hal yang sesaat, senangan yang sebentar, tak usah kalian bersusah-susah payah, berlomba-lomba. Karena Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian dunia ini hanya mainan. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun wa takatsurun bil amwali wal aulad. Hanya main-main, senang-senang sesaat dari Allah Subhanahu wa taala. Falyatamatta'u qalilan wal yabku katsira. Nanti silahkan kalian senang-senang sesaat, nanti nangis banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita diajarkanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah perintahkan kita untuk ganti itu senangnya kita dengan kesenangan bersama Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala. Makan dengan Allah, pakai pakaian dengan Allah. Bismillah, 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 bismillah. Keluar rumah bismillah, masuk rumah bismillah, makan bismillah. Selesai memakai pakaian bismillah. Ingat selalu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kita mengingat Allah, ingat kita senangnya Allah Subhanahu wa taala kalau kita melakukan hal-hal yang baik dengan apa yang kita gunakan dari nikmat-nikmatnya. Kita makan, kita niatin untuk menambah kekuatan, menambah energi kita. Bisa bangun malam, bisa baca Quran, bisa ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kita naik terus dengan niat-niat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu makna kita senang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa min siwaya mustawhisha, dan dari selainku kalian gelisah. Bi ghairi jamalikum nadhari haram wa ghairu kalamikum indi kilam. Kalau bukan memandang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pandanganku ini haram untuk memandang yang lainnya. Wa ghairi kalamikum indi kilam. Selain mendengar apa yang dibawa diperintahkan Allah, yang dilarang oleh Allah, yang diceritakan oleh Allah di dalam ayat-ayatnya, yang dibawa oleh kasihnya Rasulullah SAW, semuanya itu akan membuat luka dalam hatiku. Fa in gibtum minni dana minnil himam. Kalau engkau ya Allah, engkau ya Rasulullah hilang dari pikiranku, sudah dekat berarti kematianku. Begitu tuh orang-orang hebat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa umrun nasri minkum ba'du yawmin wa sa'atu ghairukum indi amun fa'am. Umurnya burung Garuda bersamamu sebentar, tapi kalau engkau hilang dariku, seolah-olah bertahun-tahun itu rasanya. La ilaha illallah.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita jadikan selalu hambanya yang senang dengan Allah, merasa gelisah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, gelisah dengan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hakiki sebenarnya. Kalau kita rasakan dalam pergaulan kita, ketika kita nggak adakan di dalam pergaulan tersebut, majlis tersebut zikrullah, nggak ada yang pembicaraannya tentang Allah, ajaran Allah, tuntunan Allah, gelisah kita, nggak tahu di dalam pergaulan nggak enak aja. Banyak hal-hal yang aneh-aneh di dalam pergaulan kita dengar, dari bohongan, dari penipuan, dari macam-macam, dari canda tawa yang nggak ada juntrungannya. Dan semakin dalam kita sadar kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa teman yang hakiki yang menyenangkan kita hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud, wahai Daud, qul lis-siddiqin min ibadi. Katakan kepada orang-orang siddiqin dari hamba-hambaku. Bi falyafrahu. Denganku hendaklah mereka bahagia, bersenang-senang, gembira. Bi. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Wa khairun mimma yajma'un. Dengan keutamaan Allah, kasih sayang Allah, maknanya bi falyafrahu. Dengan keutamaan Allah, dengan kenikmatan yang Allah berikan, dengan kasih sayang yang Allah berikan. Dari satu hari ini aja deh. Enggak usah hari-hari yang sebelumnya. Hari ini aja kita dikasih menikmat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungin, kita girang banget sama Allah Subhanahu wa taala. Makan masih enak, mata masih melek, telinga masih ngedenger, mulut masih bicara. Kalau orang-orang kan mau keramat-keramat, inti di dalam diri inti keramatnya luar biasa. Kalau dipikirin, mata yang kecil bisa ngelihat alam yang indah seperti ini. Telinga yang pakai gendang tertutup, dengar segala yang kita ucapin, suara yang kita dengar. Mulut yang kecil begini, banyak banget yang keluar dari dia. Bukan keramat itu. Keramat itu. Tapi kita ini lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Afatud ni'mah an-nisyan. Penyakitnya nikmat-nikmat itu adalah kelupa. Kalau kita sadarnya ketika apa? Inda dzuddiha. Ketika dikasih lawannya sama Allah Subhanahu wa taala, sakit aja udah lupa tuh. Baru sadar kita bahwa sehat itu mahal. Apa aja kalau dicabut sama Allah Subhanahu wa taala, baru sadar kita, ya Allah. Dulu punya ibu, punya bapak, punya saudara, punya teman bergaul. Sekarang ditinggalin satu-satu, sakit itu. Mikirinnya. Badan kita juga begitu. Kasih sakit aja satu mata, sadar gitu, ya Allah. Kemarin enak karena mandang. Begitu juga telinga, begitu juga hidung, begitu juga mulut. Enak makan. Sekarang mau makan aja, ya Allah, bayar dulu. Rumah sakit dulu. Diimpus makanan enggak pada jalurnya masuknya. Wa ilaha illallah. Falyafrahu wa bi dzikri falyatana'amu. Dan dengan berzikir kepadaku hendaklah mereka menikmati. Suruh nikmati zikir, jangan asal baca doang. Nggak apa-apa orang awam kayak kita memang disuruh perbanyak dulu deh lisannya berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tulisan otomatik. Tahu otomatik. Ente nggak suruh, ente nggak mau, ente nggak, dia sendiri keluar. Nah, orang baca langsung aja otomatis dia ikut bacanya. Bahkan bukan bacaan dengan lisan aja dia, hatinya, pikirannya fokus dia. Itu mulai dia menikmati itu. Kalau sudah sampai ruhnya menikmatinya, berzikir dengan apa yang disebutkan oleh lisannya, itu kekuatannya beda dengan kekuatan manusia biasa. Ada zikrul lisan, zikrul abdan, wa zikrul qalb, wa zikrul ruh, wa zikrul sir. Kalau udah kenikmatannya sampai kepada puncaknya zikrul sir, udah lupa segalanya nih. Bahkan dengan dirinya sendiri. Yang ada cuman al-madhkur Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatannya luar biasa sudah. Nggak bisa dibayar apapun dengan apa yang ada di saatun ma'allah
La tazin dunya wa ma fiha, kata Syekh Ma'ruful Karhi. Saati ma Allah la tazin dunya wa ma fiha. Saatku dengan Allah nggak bisa dibayar dengan dunia dan seisi-isinya. Lupa ya. Kalau mau bayangin kita dengan orang yang kita lagi cintain, orang yang baik sama kita, orang yang luar biasa dengan kita, dengan segala apapun yang kita nikmati dari beliau, kita duduk dengan dia. Lupa terus keliling-keliling kita. Nikmat kita mandangnya, dia aja nikmat. Nggak usah dia bersuara, nggak usah dia ngomong. Nah, kita mandangin wajahnya udah senang banget kita. Luar biasa. Kenapa? Kebaikannya luar biasa dengan kita, perhatiannya luar biasa dengan kita. Apapun yang kita mau selalu diperhatikan, selalu. Bagaimana keadaanmu dengan Allah yang setiap saatmu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap keadaanmu diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika engkau bersama dengannya nggak bisa dibayar dengan apapun. La ilaha illallah. Ya Daud, wahai Daud, habibni ila ibadi. Cintai aku kepada hamba-hambaku. Ya Rabb, beliau mengatakan, wahai Tuhanku, kaifa uhabbibuka ilaihim? Bagaimana caraku untuk memberikan kecintaanmu kepada mereka? Qala dzakirhum alai. Ingatkan mereka atas nikmat-nikmatku. Pikirin deh, coba sekali kita ngerenung sama Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang diberikan nikmat di tubuh kita aja dulu deh. Gak usah kepada yang lainnya. Faktor eksternal jangan, internal kita aja dulu deh. Tangan kita dikasih nikmat, kaki kita dikasih nikmat, mulut kita dikasih nikmat, mata kita dikasih nikmat. Ingetin tuh nikmat Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak manusia diuji dengan kenikmatan matanya aja udah luar biasa penderitaannya, kesulitannya. Ente dikasih gratis sama Allah setiap saat, setiap waktu, malah ente pakai yang hal-hal yang nggak diridhoin sama Allah Subhanahu wa taala, nggak disenengin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun melihat orang-orang yang jatuh di dalam kemurkaan Allah, mestinya ente pandangnya dengan kasih sayang, kelembutan, bagaimana pikiran kita menarik dia ke jalan Allah Subhanahu wa taala, membawa dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pandangannya melecehkan, menghinakan, merendahkan, menjatuhkan mereka. Haram untuk punya pandangan dipakai buat begitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Merasa lebih dari orang lain, haram. Mandang syahwat pada orang lain, haram. Engkau pakai pandangannya pada hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat nikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di depan mata kita, dari semua bentangan langit buminya dari Allah Subhanahu wa taala, hamparan apa yang ada dari segala macam bentuk nikmat yang Allah berikan, berpandang. Melihat orang-orang yang masih kemaksiatannya merajalela di dalam dirinya, nangis sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Kapan Engkau berikan hidayah, kapan Engkau berikan taufik sehingga mereka sadar kenikmatanmu yang luar biasa mereka diberikan, dia pakai buat bermaksiat kepadamu. Jangan malah, ini orang gila nih, ini orang biadab nih orang. Ente jadi biadab nanti. Man qala halakan nas fa huwa ahlakuhum. Siapa orang yang mengatakan ini orang-orang biadab nih, orang binasa nih, dia yang paling binasa kata Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling rusak, dia yang paling a'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Dzakirhum alai. Ingatkan mereka, sadarkan mereka kepada nikmat-nikmatku. Ya Daud, wahai Daud, man radda ilayya hariban katabtuhu jahbada. Wahai Daud, yang mengembalikan kepadaku orang-orang yang lari dariku, aku tulis dia orang yang pejuang dia, pahlawan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang besar dia di sisi Allah, orang terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, kekasih Allah dia, jahbada. Satu orang aja kita bawa ke majelis, satu orang aja kita sadarin tentang sholatnya,
Satu orang aja kita ingetin Allah Subhanahu wa taala, ajak dia dari kemaksiatannya kepada ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari jauhnya dia kepada Allah, kita deketin dia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari lupanya dia zikir, ajak zikir sedikit-sedikit yang mereka nyaman dengannya. Ini hidayah bukan dari kita, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ila siratal mustaqim. Hidayah taufik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita punya nilai, punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita mempunyai jalan-jalan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tunjukin orang-orangnya yang ingin jalan-jalan tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Sayyidina Ali, khairun laka min humrin ni'am, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, siapa orang yang kau berikan petunjuk dia walaupun satu orang, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dunia dan sisi-sisinya yang kau sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik daripada unta merah yang pada saat itu mahal harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man dalla ala khairin kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan dia sama dengan orang yang mengerjakan kebaikan, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya Daud, wahai Daud, idza ra'aita li taliba, apabila engkau melihat seorang yang mencariku, fakun li khadima, maka jadilah untukku engkau khadimnya dia, pelayannya dia, pembantunya dia. Orang udah mau baik, orang udah mau benar, orang dapat sentuhan taufik dan hidayah dari Allah, ngerasa dirinya berdosa, ngerasa dirinya bersalah, ngerasa dirinya pingin baikkan damai sama Allah Subhanahu wa taala, malah ente yang paling dahsyat ngejauhin dia dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat yang kagak-kagak buat dia, ngelecehkan dia, hinain dia, ngerendahin dia sehingga dia enggak mau balik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Naudzubillah. Lihat Bani Israel beribadah dari 500 tahun ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Datang orang yang bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala 500 tahun maksiat. Ketika mendekat pada majelisnya orang saleh, orang alim tersebut, ini orang-orang yang ibadah 500 tahun ngenyek kalau kita bilang, ngeremehin, hina orang-orang ini. Ngapain kau datang ke majelis ini? Ini majelis orang-orang baik semuanya, enggak melakukan hal-hal yang maksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergi kau. Diusir dia dalam keadaan hancur hatinya. Dia mau sadar. 500 tahun bermaksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Allah kirimkan malaikat untuk katakan kepada orang yang mengatakan kepada orang yang berbuat maksiat kepadaku tersebut, semua amal yang kau telah lakukan selama 500 tahun telah kukosongkan. Dan dia yang melakukan kemaksiatan telah kumaafkan. Sekarang engkau dengan dia seri, kosong-kosong. Ya Allah. Cara pandangnya dengan Allah Subhanahu wa taala berbeda. Ada satu orang dibunuh 99 ya, riwayat Imam Bukhari Muslim. Datang orang yang alimnya alim kitab kali dia, enggak guru dia. Minta jalan taubat. Aku sudah bunuh 99 orang. Apakah ada jalan untukku bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa ya? 99. Enggak ada jalan buat ente. Oh, kalau begitu ane sempurnain jadi 100 mente. Datang lagi ke orang yang saleh. Orang arif billah, bijak. Dia tahu ini orang ada niat yang benar-benar di dalam dirinya untuk kembali sama Allah Subhanahu wa taala.
Apakah ada jalan untuk bertobat kepada Allah? Siapa yang menutup pintu taubat antaramu dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjegalmu untuk menuju Allah Subhanahu wa taala? Tapi ada syarat, kalau engkau benar-benar mau taubat, sekarang engkau niatkan dirimu, engkau bersihkan dirimu, engkau pergi ke kampung. Di sana semuanya orang-orang baik. Jangan lagi engkau bergaul dengan orang-orang yang menjerumuskanmu ke jalan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau benar-benar mau bertobat, pergi ke sana. Baru dia bersihkan dirinya mau pergi, datang malaikat maut mencabut nyawanya. Antara malaikat adab dan malaikat rahmah debat ini. Kata malaikat rahmah, dia udah punya niat, udah bersihin diri, dia mau jalan ke sana, tapi apa? Belum kesampaian keinginannya. Kata malaikat adab, nggak bisa. Udah banyak banget dosanya. Dosanya udah kepalang banyak banget. Oh, kalau begitu kita minta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya ini manusia ini? Allah Subhanahu wa taala menggeser keadaan si mayit mendekati kepada sebelum ditimbang, sebelum diukur. Allah mengatakan, memerintahkan kepada keduanya malaikat rahmat dan malaikat adab, ukur dia tempat matinya. Kalau seandainya lebih mendekati orang-orang baik, maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Kalau dia masih dekat dengan orang-orang yang bejat, maka yang ngambil malaikat adab. Tapi Allah Subhanahu wa taala tahu nih hambanya udah punya keinginan keras untuk balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah geser buminya. Ya, deketin mah orang-orang baik. Dia ambil malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun kita, kalau kitanya sadar dikasih sama Allah Subhanahu wa taala, udah kenikmatan yang luar biasa yang Allah curahkan untuk kita. Tapi kalau Allah benci sama kita kemarin, jangankan kita dikasih sadar. Omongan kita aja disuruh kelarin dia urusannya ini orang. Aku benci dengar suaranya. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Ya Daud, la tas'al anni 'aliman. Wahai Daud, jangan kau tanya tentangku kepada seorang yang berilmu, orang alim, gat askarathu dunya, yang telah termabukkan dia kepada dunia. Mabuk dunianya. Fa yusuddaka an sabili. Maka dia akan memalingkanmu dari jalanku. Ulaika butta'ut tariq. Mereka itu adalah begal-begal jalan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambaku. Perampak-perompak dia. Orang udah mau dekat sama Allah Subhanahu wa taala, rusak lagi dengan omongannya, rusak lagi dengan perbuatannya. Orang udah mau benar-benar beribadah, rusak melihat orang-orang ulama-ulamanya yang sembarangin ibadah, yang tukang maksiat. Alimun mutahattik wa jahilun mutanassik, kata Sayyidina Ali. Yang paling ku takutkan alimun mutahattik wa jahilun mutanassik. Orang yang berilmu yang bejat, yang doyan maksiat. Wa jahilun mutanassik. Dan orang yang bodoh yang pura-pura ibadah. Sama itu. Kata Sayyidina Ali, akhwafu ma'al rajulan gitu. Yang paling ku khawatirkan, yang paling ku takuti dua orang itu. Alimun mutahattik wa jahilun mutanassik. Dua orang yang paling ku takuti, kata Sayyidina Ali. Orang yang berilmu yang bejat, yang tukang maksiat. Alhamdulillah. Imam Ghazali mengibaratkan kal-kal wal khinzir, seperti anjing dan babi di kitab Ihya Ulumuddin. Na'udzubillah min dzalik. Mereka yang akan dapat siksaan Allah Subhanahu wa taala, awal man yu'adzab fin nar qabla abadatil atham, qabla abadatil awsan, ulama usul. Na'udzubillah min dzalik. Yang paling disiksa bahkan lebih awal daripada penyembah-penyembah berhala. Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'addabun min qabli ubbadil wathan. Kata Ibn Ruslan di dalam kitab Zuhad. Orang yang berilmu
yang nggak ngamalin keilmuannya disiksa sama Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah-penyembah berhala. Alhamdulillah min dzalik. Karena dia menyesatkan dengan keilmuannya khalqun katsir. Orang banyak. Orang kafir yang sesat dirinya sendiri. Sama dia nggak ngajak kesesatannya kepada orang lain, dia hanya kafir buat dirinya, yang sesat dirinya dia. Tapi orang yang ngajak, na'udzubillah min dzalik, dengan keilmuannya orang menjadi sesat dengan Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak ditanggung jawabnya, bukan hanya dirinya. La ilaha illallah. Ya Daud, i'mal bi'amalil abrar. Wahai Daud, beramallah dengan amalan-amalan orang-orang abrar. Orang-orang yang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda lagi nanti amalul mugarrabin. Kita suruh beramal orang-orang abrar aja deh, yang lebih banyak amalan kebaikannya dari keburukannya. Nanti di atasnya mugarrabin. Amalul mugarrabin, hasanatul abrar, sayyiatul mugarrabin. Amalannya orang-orang abrar, keburukannya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita dikasih bahasa standarisasi sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau beramal, amalan orang-orang abrar aja deh, yang lebih unggul, lebih banyak kebaikannya dari keburukannya. Karena amal mugarrabin, amal-amal orang-orang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wala tabassam fi wajhil fujjar, jangan kau senyumin wajah-wajah orang-orang bejat yang tukang maksiat kepadaku. Jangan senyum di depan mereka. Apalagi panggil sayyid kepada mereka. Man qala lil fujjar ya sayyid faqad aghdaba rabbah. Siapa orang yang mengatakan wahai tuanku kepada orang-orang yang bejat, maka dia telah membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Marah Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia maksiat yang dibilang tuan? Na'udzubillah min dzalik. Wa khalid awliyai mukhalatatan, dan pergaulilah para kekasih-kekasihku dengan pergaulan yang benar-benar. Wa khalif a'dai mukhalafatan, dan berselisihlah, jauhilah dah musuh-musuhku sejauh-jauhnya. Jangan bergaul dengan mereka. Ya Daud, kun lil yatimi kal abis syafiq. Wahai Daud, jadilah kepada anak-anak yatim seperti ayah yang penuh kasih sayang. Azid fi rizqik, aku akan tambahi pada rizkimu. Wa a'fuka an dambik, dan aku akan maafkan daripada dosamu. Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah. Isyarat yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Tapi bukan hanya ngelus kepalanya doang, bukan. Tapi ngelus dengan penuh kasih sayang, penuh perhatian, penuh kelembutan. Bukan hanya jalanin tangan di atas kepalanya doang, walaupun ada pahalanya. Tapi dari guru kita Habib Ali Jufri, kan itu tujuannya. Ente mengelusnya, tapi ente kesal dengan dia, ngapain gitu. Ngelus benar, hati ente itu benar-benar seperti ayahnya, seperti orang yang dia butuhkan di dalam kehidupannya. Nah, itu mempunyai kedudukan kahataini fil jannah dengan Rasulullah SAW. Seperti telunjuk dan jari tengahnya. Ya Daud, ghaddi tarfak, wahai Daud, pejamkan matamu, wasun lisana, dan bentengi engkau punya lisan, jaga engkau punya lisan. Fa inni la uhibbul fasigin, maka sungguhnya aku enggak cinta, enggak suka dengan orang-orang fasik yang mengobral, dia punya pandangan kepada hal-hal maksiat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyak ngomongnya. Yang banyak ngomongnya enggak jaga lidahnya. Itu orang-orang fasik kata Allah Subhanahu wa taala. Aku enggak suka dengan mereka. Wa aktsir minal istighfar li nafsik, perbanyakin istighfar kepada dirimu, untuk dirimu, walil khati'in, daripada orang-orang yang berbuat salah, berbuat maksiat. Istighfar buat mereka. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Rasulullah aja diperintahin sama Allah Subhanahu wa taala untuk beristighfar untuk dirinya, walil mu'minina wal mu'minat, apalagi kita.
Jangan kepada orang-orang yang bermaksiat, kepada orang yang berbuat salah, malah kita hina dia, kita rendahin dia, kita remehin dia. Na'udzubillah. Engkau dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, kalau ditempatin dosanya kepada dirimu, engkau akan merasakan kehinaan, kerendahan dirimu. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala sayang, engkau dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan hal yang sama seperti dia. Tapi wala tushmit, kata Rasulullah SAW. Fayu'afiyahullah wa yabtalik. Jangan kita malah meremehkan, merendahkan orang-orang yang lagi diuji sama Allah dengan kemaksiatan, diuji dengan penyakit Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sembuhkan dia nanti, Allah sadarin dia. Allah uji kepada engkau nanti, balik. Tokalik jadinya, kalau orang Betawi bilang, jadi tokalik gara-gara ente ngerendahin dia. Wahallahu ta'ala ila ba'di anbiya'ih, dan Allah wahyukan kepada sebagian para nabi-nabinya, udhkurni idza ghadibta, ingatlah aku ketika engkau marah. Adhkurni idza ghadibtu, adhkurka idza ghadibtu, aku akan ingat engkau ketika aku marah. Fala amhabuka fi man amhab, dan tidak aku akan binasakan engkau seperti orang-orang yang kubinasakan. Belajar sifatnya Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pemurah, Maha penuh dengan kelembutan, sehingga Allah juga sama sayangin kita, cintain kita, lembutin kita. Ketika kita marah, itu saat-saatnya melawan hawa nafsu yang terbesar. Dan makanya Rasulullah SAW, asyuja man yamsik nafsahu indal ghadab. Orang yang berani itu, pemberani itu, yang dia bisa tahan dirinya ketika dia marah. Oh, kalau marahnya semuanya dikeluarin, tangan, kaki main, tangan main, mulut main, otot main, semuanya marah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau seandainya dilakukan hal itu pada dirimu, gimana tuh? Ibn Mas'ud pernah mecut di punya budaknya. Lewat Rasulullah SAW, ya Ibn Mas'ud, katanya, Allahu aqdaru minka. Allah lebih mampu melakukan hal itu untukmu. Kaget dia lepas dia punya pecutannya. Kalau Allah mau, Allah lebih mampu membuat engkau seperti budak yang kau lakukan. Allah pecut engkau juga nanti. Nah, makanya Rasulullah sebelum meninggalnya, wafatnya, dia minta siapa yang mau membalas, kata Rasulullah SAW. Apa yang telah kuperbuat kepadanya sebelum aku menjemput nyawaku ini, akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, aku ingin bersih. Gak ada yang pernah orang yang kusakiti dengan perbuatanku. Satu orang mengangkat tangannya, ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, majukan, apa yang telah kuperbuat kepadamu? Ya Rasulullah, engkau pernah ketika berjalan di antara tentara-tentara pasukan, engkau pecut aku kakiku dengan pecutanmu untuk merapikan barisan. Tapi terkena perutku ya Rasulullah. Maka aku ingin balas. Kata Rasulullah, ambil yang dipecutnya. Kau lakukan hal itu kepadaku. Ya Rasulullah, aku waktu itu dalam keadaan telanjang badan. Aku minta engkau juga buka bajunya. Dibuka sama Rasulullah SAW, bajunya Rasulullah SAW. Ketika dibuka, dia peluk sama dia. Ya Rasulullah, tidak ada yang kuinginkan setelah ku melihatmu kecuali menempelnya jasadku dengan jasadmu. Apalagi udah diingetin bahwa Rasulullah ini akhir hayatnya. Gak ada yang kuinginkan di akhir hayatmu ya Rasulullah kecuali menempel jasadku dengan jasadmu. Sahabat tadi udah mau marah nih, kurang ajar banget manusia. Berani memucut Rasulullah SAW. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adrib unuga hadaf munafik. Wahai Rasulullah, biarin aku potong nih orang nih kepalanya nih. Nah, ini orang munafik nih. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar, katanya. Tinggalin wahai Umar, katanya. Rasulullah tahu, nih orang juga punya niatan yang luar biasa dengan Rasulullah SAW. Dibuka baju Rasulullah, dia peluk, dia ditempelin jasadnya. Ini yang paling kuinginkan dalam hidupku, menyatunya jasadku dengan jasadmu wahai Rasulullah SAW. Menjadikan bukti nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa jasadku dengan jasadmu telah menempel, nggak bisa dimakan oleh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah untuk kita semuanya, diberikan hal-hal yang membawa keridhaan Allah, membawa keridhaannya Rasulullah, membawa kasih sayang Allah, kasih sayangnya Rasulullah, diberikan pertolongan Allah Subhanahu wa taala secepat-cepatnya. Dengan Allah berikan taubat pada kaum muslimin, diangkat dosa-dosa mereka, diringankan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri-negeri kaum muslimin yang sedang ditindas, dianiaya, dizalimin. Allah percepat pertolongan mereka ya Allah. Ya Allah, kami hanya bisa meminta kepada-Mu ya Allah untuk Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, semua dosa-dosa saudara-saudara kami. Engkau percepat pertolongan-Mu untuk negeri kaum muslimin di Baitul Maqdis, di sekeliling Baitul Maqdis, di Palestina, di Gaza, dan seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Angkat bala dari mereka, angkat peperangan dari mereka. Berikan pertolongan-Mu secepat-cepatnya, hancurkan sehancur-hancurnya musuh-musuh-Mu yang berbuat kezaliman, berbuat aniaya ya Allah. Berikan kepada kami ketenangan, kebahagiaan, kenikmatan untuk selalu ingat dengan-Mu, bersama-Mu di dalam setiap keadaan dan kesulitan, kesusahan kami, kesenangan dan kebahagiaan kami selalu di dalam pandangan kasih sayang. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala minal aminin bil qabul wa tamam kulli su' wa ma'mur salahan zahiran wa batinan wal jamala fi jami'il ahwal wal baraka fil hal wal mal wal daf'atan li kulli sharrin jalibatan li kulli khairin. Allah yafta 'alaina wa 'alaikum futuhal 'arifin, فقهنا في الدين، يعلمنا التأويل ويهدينا إلى السواء السبيل، ويرزقنا حسن الخاتمة عند الموت مع اللطف والعافية بعد طول العمر في طاعة الله ورضاه. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جاء من خيرات الدنيا والآخرة والسلف الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عبد الله محمد بن سالم بن حفيظ، وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Untuk minggu depan jangan